سامعین اور ناظرین، یہ رضا خانی فرقے کا فتن اور فسادی اور زہریلا بیان میں مشہور مفتی جہانگیر رضوی ہے۔ سامعین، یہ اپنی زہریلا بیان تقریر سے اپنی بھولی بھاری عوام کو جہالت کے اندھیرے میں غوطہ دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین، ان کی قوم، ان کے فرقے کی جو ہے عوام علماء دیوبند اور دعوت تبلیغ سے متنفر ہونے کی وجہ سے جہالت کے اندھیرے میں غوطہ کھا رہی ہے، اور یہ مولوی اس کا فائدہ اٹھا کر کے جیب اور پیٹ بھرتا ہے۔ تو سامعین، یہ ہمارے اکابر کی عبارت کو کس طرح توڑ مروڑ کر بیان کر کے اور جھوٹ بول کے عبارت پر ان کی عوام کے اندر کس طرح گندگی پھیلاتا ہے۔ سامعین، صراط مستقیم پر اس خبیث نے بیان کیا، اور جو جھوٹ بولا، آپ دیکھیں، میں جب اس کی پکڑ کی شکنجہ کس دیا کہ تم نے جو بولا نماز نہیں ہوتی، الفاظ کہاں ہے، تو اب وہ بہانہ بازی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھنس گیا خود اور اپنے مولوی کو پھنسا کر چلا گیا۔ سامعین دیکھیں، جب یہ دیکھ لیا کہ شکنجہ بہت مضبوط ہے، چھوٹنا مشکل ہے، تو بہت جلدی بھاگنے میں وہ عافیت سمجھی اور جاہل کیا بول کر کے وہ بھاگ نکلا۔ لیکن سامعین، میں نے برابر کوٹ دیا اس خبیث کو۔ اس کی تقریر کو سنیں پہلے، پھر میں نے جس کو کوٹا ہے اس کوٹائی کو اور اس دھلائی کو اب سماعت فرمائیں۔ رسالت ماں اب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ লিখছেন নামাজের মধ্যে জেনার স্মরণ চাইতে স্বামী স্ত্রীর মিলনের স্মরণ আসা উত্তম। কোন শেখ বা নবীর স্মরণ যদি চলে আসে নামাজ হবে না, গাধা গরুর স্মরণ নবীর স্মরণ চাইতে উত্তম। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? গাধার স্মরণ আসলে নামাজ হয়ে যাবে, বয় গরুর স্মরণ আসলে নামাজ হয়ে যাবে, স্বামী স্ত্রীর মহব্বতের স্মরণ আসলে নামাজ হয়ে যাবে, নবী বা ওলির স্মরণ যদি নামাজে চলে আসে নামাজ হবে না। লিখছে কি শিরিক হবে। حضرت فارغ ہیں حضرت؟ کون فرمائیے؟ تو جہانگیر عالم رضوی صاحب، ایک پروگرام کے متعلق گفتگو کرنی تھی حضرت۔ فارغ ہیں نا حضرت ابھی؟ جی فرمائیے۔ اس میں جو مسئلہ ہے نا حضرت، یہ مسئلہ جو صراط مستقیم کی عبارت ہے نا، جی اس پر بات کرنی ہے۔ تو اس میں جو حضرت کون سا مسئلہ ہے صراط مستقیم میں؟ صراط مستقیم میں ہاں، کس بارے میں؟ وہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، گدھے کتا کا خیال آ جائے بیل کا آ جائے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، گدھے کا اور زنا کا کیا عبارت ہے؟ نماز نہیں ہوتی، ایسا عبارت ہے نا؟ ہاں، تو دیوبندی لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اس کو شرک قرار دیا ہے۔ ہاں، دیوبندی لوگ ایسا بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ میرے پاس ہے، آپ کو شرک ہوتا ہے تو کیا مطلب نماز تھوڑی ہوتی ہے؟ جب شرک ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے نا، یہی تو لازم آتا ہے نا۔ شرک لکھ دیا ہے نا، ہاں کیسے ہوتی؟ لیکن حضرت یہ وہ لوگ کئی حوالہ دیتے ہیں، ایک مناظرہ جنگ ہے، ہاں اس میں اشرف سیالوی سے کتاب ہے، صفحہ نمبر 109، اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسی بات لکھی ہے کہ نماز میں حضور کا خیال ہی نہ آنے دی جائے، اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نبی کا اگر خیال آ جائے تو تعظیم پیدا ہوگی، اور یہ توحید میں خلل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں شرک کہا ہے، لیکن توحید میں خلل ہے تو شرکت بھی ہے نا، شبہ ہے نا۔ اگر توحید میں خلل آئے گا تو ہاں، نبی پر جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کس کی خیال آتا ہے؟ ہاں، درود شریف جو پڑھتے ہیں حضرت، اس میں کہتے ہیں خیال تو آ جاتا ہے، خیال کا لے جانا، وہاں کیا ہے، خیال کا مستغرق ہو جانا، ڈوب جانا۔ اور یہی بات حضرت بخاری کی جو روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے عصر کی نماز، ہاں 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 اور رسول پاک آئے جی تو حضرت ابوبکر ان کو دیکھ کے مصلی سے قدم پیچھے ہٹا لیے، جی 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 پھر رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھاؤ، تو وہ مکمل پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں، تو نماز خیال ان کا چلا گیا، وہ خیال لے کے نہیں گئے، خیال اللہ کے کے نبی مصلی بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، وہ تو نماز میں تو حضرت مسئلہ ہے نا کہ نماز میں مسئلہ ہو تو مصلی پیچھے ہٹ سکتا ہے، مسئلہ نہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے باہر ہے نا۔ جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے باہر ہے، ان کی تعظیم کی وجہ سے پیچھے ہٹے نا۔ ہاں ہاں بالکل، خیال آیا پہلے، پھر تعظیم آئی، محبت بڑی، تب نہ پیچھے ہٹے۔ تو وہی تو اشرف سیال بھی وہی لکھ رہا ہے، تو پھر حضرت وہ کیا کہ گستاخ وہ بھی ہے؟ نہیں، اس کو بھیجیے، وہ شرک قرار دیا تو آپ بتائیے۔ کس نے؟ اشرف سیالوی صاحب نے اگر شرک قرار دیا اس کو تو آپ بتائیے۔ حضرت شرک ہے جو توحید ہے، ایسے شرک جو ہے توحید کا ضد ہے نا۔ بالکل، ہاں، توحید کا ضد ہے، کوئی شرک کرے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں، توحید کا ضد ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں توحید میں خلل آئے گا، مطلب کیا شرک کی گنجائش ہے، وہی بات ہے۔ اور اگر صرف یہی نہیں،
حضرت जिना का ख्याल आ गया तो इसमें तौहीद में फर्क नहीं पड़ा, नबी का ख्याल आ गया तो फर्क पड़ गया। जिना क्या लिखा है हजरत? जिना जिना हाँ, जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। तो इसमें तो हजरत ये हदीस है, तो कहाँ हदीस है? ये हदीस है। वअन इब्न मसऊद क़ाल रअा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमराअतन फ़अअजबतहु फ़अता सौअत वहिय तस्नअ तयबन वइंदहा निसाउन फ़अख़यनहु फ़क़ज़ा हाजतहु सुम्मा क़ाल अय्युमा रजुलिन रअई इमराअतन तुअजिबुहु फ़लयक़ुम इला अहलिही फ़इन्न मअहा मिस्लल्लज़ी मअहा। यानी हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जो भली मालूम हुई। आप हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और खुशबू तैयार कर रही थी और उनके पास कुछ औरतें मौजूद थीं और वो जो है उन्होंने तखलिया कर दिया और वहाँ चली गई औरतों ने। आप अपनी हाजत से फारिग हुए, फिर फरमाया जो शख्स किसी औरत को देखे और जो उसे भली लगे तो वो अपनी बीवी के पास जाए कि उसके पास भी वही है जो उस दूसरी औरत के पास है। तो उसमें सिरात मुस्तकीम में तो वही लिखा हुआ है। इसमें नमाज का कहाँ जिक्र है कि नमाज के अंदर अगर कोई जिना का ख्याल करे जी, वहाँ भी नमाज की तो बात नहीं होगा, नबी का ख्याल करे तो शिरक होगा। ये कौन सी किताब में? जी जी जी, हाँ देखो सुने, आप अगर नबी का ख्याल नहीं करेंगे तो आप दुरूद शरीफ किस पर पढ़ रहे हैं? जी 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 जी, ये हदीस हजरत सिर्फ नबी का नहीं, सालिहीन का भी ख्याल आ रहा है, उन पर भी सलाम तशहुद में। जी जी जी, ये बात जो है हजरत, ये बात जो है नकी अली साहब ने बात लिखी है। कहाँ लिखी? आप भेजिए मुझको, व्हाट्सएप में भेजिए। देखिए मैं हजरत सुना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुने आप। नहीं, आप भेजिए पहले। मैं भेज दे रहा हूँ, सुने हजरत सुने। आप जो बात बता रहे हैं ना इस्माइल दहलवी की, वो आप क़यामत तक किसी किताब से नहीं देख सकते। हजरत दूसरी बात हजरत सुने, मैं वो हवाला दे रहा हूँ आपको इस्माइल दहलवी साहब की, ठीक है हजरत? आप मुझको भेजिए। हाँ हजरत, फ़ोन चालू रखें ना हजरत। हजरत आप फ़ोन चालू रख रहे हैं ना? नहीं, मैं तो अभी प्रोग्राम में आया हूँ, आप मुझको भेजिए ना। आप जो हवाला दे रहे हैं ना उसको पहले मुझको भेजिए। हाँ सुन हजरत, ये इस्माइल दहलवी जो है हदीस पढ़े ना, उसमें नमाज का दूर दुख का कोई ताल्लुक ही नहीं। ये कैसी बात हो गई कि बीवी के मुजाहिद का ख्याल आ जाए, जिना का ख्याल आ जाए हाँ। तो नमाज हो जाएगी, और नबी का ख्याल आने से नमाज नहीं होगी। हजरत ये तो झूठ है, नमाज हो जाएगी नहीं होगी बात तो ही नहीं वहाँ पे। वही है वहाँ पे, नहीं झूठ बोल रहे हैं हजरत। बेहतर लिखा है, बेहतर। हाँ लेकिन अब से जो है नमाज नहीं होगी ऐसा बोलते हैं। गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर करार दिया हजरत यही बात जो है ना, ये नकी अली साहब। मुकम्मल पढ़िए। हाँ जी, आप नकी अली की किताब से आप भेजिए। हाँ नकी अली किताब अनवार जमाल मुस्तफ़ा है। मत बोलिए, देखिए आपके नजदीक तो खुदा भी झूठ बोल सकता है, तो आप तो नकी अली खान साहब के नाम पे झूठ बोल सकते हैं। कहाँ लिखा है हजरत, ये कहाँ लिखा है? फतवा रशीदिया में है। जरा इबारत पढ़ें आप। इम्कान किज़्ब, हाँ इम्कान, तहते कुदरत बारी ताला है। माशाअल्लाह। हजरत जरा इत्मीनान से बात करेंगे हजरत, क्या है? इत्मीनान से बात करेंगे। इम्कान है हजरत सुने अब मुफ्ती जहांगीर आलम रज़ी साहब, ये इम्कान किज़्ब से क्या मुराद है हजरत? झूठ जो सिफत है किज़्ब है, वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत के तहत माना कि नहीं? ये हजरत जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ में इबारत लिखी है, वो इबारत की मुराद मुसन्निफ को बताने का हक है मुखालिफ को? मत कीजिए, ये सरी कुफ्र है। अगर आप इसकी तावील करेंगे तो आप भी काफिर बन जाएंगे। हजरत एक कुफ्र का मसला खेल नहीं है, जबरदस्त होती है हजरत। इस पर बात करेंगे डिटेल्स, तो आप कल फोन कीजिए, मैं प्रोग्राम में हूँ, आपसे बिल्कुल बात करूंगा। मैं करेंगे हजरत, बात करेंगे हजरत। लेकिन मैं अगर इसको कुफ्र साबित कर दिया तो आपको तौबा करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर साबित ना कर सके हजरत, बिल्कुल साबित करेंगे, जरूर नहीं कर सके तो क्या करेंगे आप हजरत? अरे साबित करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे हजरत। जिस तरह आपने मुझे कहा, मुफ्ती जहांगीर साहब को दाखिले तहते कुदरत, हजरत आप बड़े मुफ्ती हैं, आप बड़े हम दलाइल दे देंगे। हजरत जरा बड़े मुफ्ती हैं, इत्मीनान सुनिए। आपने मुझे कहा कि अगर आप उसे साबित कर दिए कुफ्र है, तो पहले झूठ बोलकर फोन किया कि प्रोग्राम के लिए फोन कर रहा हूँ, अभी आप फोन पे मुनाजरा कर रहे हैं, मुनाजरा का वक्त नहीं है। हजरत सुने ना, मेरी बात सुने ना हजरत। 300 किलोमीटर के सफर करके यहाँ पे आया हूँ, आपको मुनाजरा करने का शौक है तो आप टाइम लेके फोन कीजिए। नहीं हजरत, इत्मीनान से एक बात सुने आप। आपने मुझे कहा, आप सुन ही रहे हैं, फालतू बात करने का वक्त नहीं हजरत। फालतू बात, तौबा कोई अगर किसी काफिर हो किस मामले में हजरत, बोलिए हैं आप किस मामले में बात करेंगे? इम्कान की बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कल बात हो जाएगी। कल कितने बजे हजरत? कल मगरिब के बाद फोन कीजिए आप। मगरिब के बाद नहीं, इसे साढ़े सेव कर लेता हूँ हजरत। दिन में हजरत, दिन में टाइम तक ना, दिन में नहीं, दिन में मेरे पास वक्त नहीं है। 2 बजे अभी यहाँ प्रोग्राम करूंगा, मैं जाऊंगा, कब पहुंचूंगा खुदा जानता है। जोहर बाद 2 बजे देखता हूँ मैं, अगर 2 बजे हो तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं तो फिक्स कर देना ताकि मैं तैयार रहूँ उस वक्त। मैं
2 बजे में मेरा काम है ना, इसलिए तो मैं आपको या तो फिर इसलिए तो बोला कि मगरिब के बाद। ईशा के बाद 9 बजे, हाँ, ईशा के बाद 9 बजे। ईशा के बाद नहीं, ईशा के बाद तो फिर मैं प्रोग्राम में निकल जाऊंगा। तो हजरत तो टाइम निकालो ना कोई टाइम। मगरिब के बाद आप क्या करेंगे? मगरिब बाद में मसरूफ रहता हूँ। आप एक काम कीजिए, सबसे बेहतर है आप व्हाट्सएप में भेजिए। नहीं फ़ोन में बात करेंगे, फ़ोन पे नहीं, आप व्हाट्सएप में भेजिए, सबसे नहीं व्हाट्सएप में भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा, लेकिन बात होगी फ़ोन में। दलील नहीं दिखा सकते ना फोन में। अगर आपका दावा झूठा साबित कर दिया तो तौबा करेंगे हजरत? आप तौबा करेंगे? क्या आपका दावा का झूठा साबित कर दिया तो? नहीं, क्या मतलब आप साबित नहीं कर सकते? मेरे पास अभी भी हजरत मैं भी तो यही कर रहा हूँ, आप जो दावा कर रहे हैं। लिखा है इस्माइल दहलवी ने एक रोजा में नहीं लिखा है कि खुदा ताला के कुदरत के तहत। हजरत इस्माइल दहलवी को आपके आराध मुसलमान माना तमीद ईमान के अंदर? किसके अंदर? आप तमीद ईमान के अंदर क्या मुसलमान माना है? कहा कि मैं तो अभी तक मुसलमान जाता हूँ। इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी को तो उस वक्त तक उनका कुफ्र उस वक्त तक पहुंचा था उनके पास? किसके पास? जिनके लिखी हुई किताब है तमीद इमाम, उनके पास पहुंचा था। 70 कुफ्र गिनवाया आपके आला हज़रत ने फतवा रज़विया के अंदर। क्या बोलते हैं आप? फिर काफिर बना देता आपको 70 कुफ्र गिनवाया, फिर कह लगा मुसलमान माने। हाँ, फिर तौबा करा है। वो हुसामुल हरमैन के बाद 1 साल बाद तमीद ईमान लिखा, तमीद ईमान मुसलमान लिखा, तो रुजू किया कर। सुनिए, आपको अगर इस पर बात करनी है ना, हाँ तो आप निकल के आप बात कीजिए, बिल्कुल जरूर बात करेंगे हजरत, मैं तैयार हूँ। व्हाट्सएप में बात कीजिए ताकि आपकी दलाइल। नहीं व्हाट्सएप में नहीं, फोन कॉल पे। फोन कॉल पे आप लोगों पर विश्वास नहीं है। फोन कॉल पे आपके नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है हजरत। फोन ये तो आपके नजदीक है, आपके आला दिन झूठ बोला है। आपका खुदा आप क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। आपका खुदा आला दिन झूठ बोला है। इटार से मुनाजरा देख लीजिए। मेरी बात कर, इटार से में हालत खराब कर दिए। हजारों मुनाजरा हुआ हजरत, आप तो मुनाजरा कर लें, आप तो मुनाजरा कर लें। तो बिल्कुल करेंगे। तो मैं चैलेंज हजरत, मेरा चैलेंज है, अरे मेरा चैलेंज है। अगर आप पूरे खानदान को चैलेंज है। हजरत सुने ना, थानवी को भी उठा कर लाइए, उसको भी चैलेंज है। हजरत बदतमीजी न करें, बदतमीजी न करें, हमारे काबिल हैं। बदतमीजी कर रहे हैं ये मुनाजरा का। आप फोन करके किसी वक्त भी मुनाजरा हो जाता है। नहीं मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ आपसे। बातें करें ना। आपको बोल रहा हूँ, आप बात नहीं कर रहा, आप मुनाजरा कर रहे हैं। नहीं मुनाजरा नहीं, आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। अरे कम वक्त में झूठ बोला, तुमको इल्म गैब कैसे हो गया? मैं बताओ ना क्या झूठ? आपने बोला है कि नमाज नहीं होती, वहाँ अल्फाज ही नहीं। तुमको इल्म गैब हो कैसे गया, ये बात बताओ। मेरी आपकी तकरीर सुनी मैंने। कहाँ? आपने कहा कि वहाँ लिखा हुआ है कि नमाज नहीं होती। मैं तुम पहले देखोगे तब ना, तुम मैदान में तो फालतू क्यों? मैंने आपका अब तकरीर नहीं कहा साहब ने कि नमाज नहीं होती। तुम्हारी बात सुन के ये पता चल रहा है कि तुम जाहिल हो बाबू। तुम मुनाजरा करने के नाम मैदान में आ जाओ ना भाई। मुफ्ती जहांगीर साहब इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते। जो बात सुन 2 बजे में आ रही है कि तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, फुजूल है। भागो देखो सामीन भागा। ये बरेलवी मुफ्ती जहांगीर आलम रिजवी है। देखो जान थोड़ा भाग रहा है, जवाब नहीं, इसके बाद भागा, फोन काट के देखो सामीन। ये जहांगीर रिजवी है, ये झूठ बोला है मजमे में कि उस किताब में लिखा हुआ है कि नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होगी, गधे कुत्ते और बैल का ख्याल से नमाज हो जाएगी। वहाँ इबारत नहीं है। झूठ पकड़ा गया तो मुर्तद बोल रहा है कि क्या तुम्हें इल्म गैब है? मैं तकरीर सुनकर बोल रहा हूँ। ये बयान करके मजमा में हमारे सामने किस तरह झूठ बोल के जान छुड़ा लेते हैं। देखो सामीन, इनकी आवाम क्या सुनती है इनको, हैं? इनकी औकात नहीं है। अब वो फंस जाएगा तो बोल रहा है तुमसे बात नहीं करना चाहिए बोले। देखा सामीन, ये रज़ा खानी का बड़ा मुफ्ती है, इसकी हालत देखें। जबकि सामीन मैं आपको बता दूं, इसका मुजद्दिद ने क्या लिखा है। इसका ये नकी अली, ये तो बात करेगा नहीं, मुझे पता है, समझ गया मैं। सामीन जब मैंने इसके घर से हवाला दिया, इसका अशरफ शाल भी लिखता है कि नमाज में नबी की तरफ ख्याल ले जाना गोया तौहीद में नबी अल्लाह के नबी की ताज़ीम होगी, तौहीद में खलल है। और तौहीद में खलल मतलब शिरक है, शिरक की गुंजाइश है। तो जो बात सिरात मुस्तकीम में है, इसने तस्लीम किया कि तौहीद का ज़िद क्या है, शिरक है। तो वही बात तो इसकी किताब में लिखा जा रहा है, तो वो वहाँ मुशरिक क्यों नहीं है? जब से इसने मान लिया सामीन, इसने ये जमाल अनवार जमाली मुस्तफ़ा है, ये नकी अली की किताब है सामीन। ये नकी अली अपनी इस किताब में लिखता है सफ़ा नंबर 352 पे कि देखो सामीन, ये क्या है कि जिस तरह हर तरफ से मुंह मोड़कर क़िबला की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, इसी तरह अग़यार से इनक़िताई कुल्ली करके, तमाम गैर से इनक़िता कुल्ली करके अपना दिल अपना क़िबला हक़ीक़ी की तरफ मुतवज्जो करे, यानी अल्लाह की तरफ करे। यानी गैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी गैरुल्लाह माना है इन्होंने, इनकी किताब भी गैरुल्लाह है, ठीक है। अल्लाह के अलावा जितने मखलूक है सब गैरुल्लाह है। तो गैरुल्लाह की तरफ से इनक़िता करके, दिल को हटा करके तमाम तर
مکمل طور پر کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کو، جس طرح منہ قبلہ سے پھیرنا اور چپ و راست دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتا ہے، اسی طرح دل کو اس طرف سے پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بتائیں سامعین، نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ غیروں کی طرف، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی دھیان کیا جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، گویا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بھی دھیان کیوں نہ کیا جائے۔ اس کا نقی علی لکھ رہا ہے، یہ بات کرے گا نہیں، مجھے پتہ ہے مجھے سامعین۔ اور جب کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ زنا کے خیال سے بیوی کے ساتھ مجامعات بہتر ہے، سامعین وہ نماز کے اندر کی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا زنا کا خیال آ گیا تو کیا نماز توڑ کر جائے گا وہ بیوی سے مجامعت صحبت کرنے کے لیے؟ اس کا اعلیٰ حضرت کی وہ حالت تھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز میں نالا ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں کس سے کیا کر رہا تھا وہ، تو یہ سمجھ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں سامعین، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، دیکھیں یہ رسائل نعیمی ہے، اس کے احمد یار خان نعیمی کی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا لکھتا ہے کہ شیخ کا تصور نماز میں عمدن نہ لائیے کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ یہ کیا بات کریں گے ہمارے ساتھ؟ یا بھی ایک حوالہ دیکھ کے اس کو اندازہ لگا لیا۔ اور سامعین یہ تو ہے ہی ہے، میں اور بتاؤں سامعین، صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ سامعین بہت تفصیل سے بات وہاں پہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر نماز پڑھتے پڑھتے کتا کا خیال آ گیا، گدھے کا خیال آ گیا تو حقیر چیز لکھا ہے، یہ حقیر چیز ہے، اور حقیر چیز میں کسی کا دل جمتا نہیں ہے، وہ چپیدگی نہیں ہوتی۔ لیکن نبی علیہ السلام سے ہر شخص کو محبت ہے، مسلمان کو عظمت ہے، وہاں لکھا ہے کہ نبی کی عظمت، نبی سے عظمت ہے، محبت ہے، تو نبی کی عظمت آ جائے گی نماز میں اگر نبی کا خیال لے کر آئے تو وہاں ڈوب جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی خیال نہ لائے جائے۔ وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ جھوٹ بولا ہے سامعین۔ اور لیکن یہ تو وہاں تو یہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں سامعین، اس کا مجدد نے جو ہے الکوکبۃ الشہابیہ میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی طرف غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالا ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ اس کے زنا کا خیال کرنے سے برا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اس کے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ یہ عبارت، یہ بات اکابر علماء دیوبند کی کسی کتاب میں ثابت کر دے، جہانگیر رضا تو میں دیوبند چھوڑنے تیار ہوں کہ نماز میں نبی کا خیال لے جانا کسی رنڈی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے خیال سے بھی برا ہے، ثابت کر دے تو۔ تیرا مجدد نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے، تم اسے کبھی کافر نہیں کہو گے، چاہے وہ نبی کا کتنا گستاخ کر لے۔ اس طرح تیرا وہ تفضل نعیمی نے کہا کہ اعلیٰ پر کفر کا اثر نہیں ہوتا، چاہے کتنا کفر کر لے ہو، کتنا فتویٰ کوئی دے دے، اثر اس کی چمڑی جو ہے موٹی چمڑی ہے نا۔ سامعین دیکھیں گے کس طرح بھاگتے ہیں یہ لوگ، دیکھ لیا کہ بات کر نہیں پائے گا، اس لیے بول رہا ہے تو اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے ہم، اور مجمع میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح آپ نے سامنے ویڈیو میں سنا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے علماء دیوبند کی کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، کتے گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی۔ بول رہا ہے وہاں شرک لکھا ہے، ارے شرک تیرے تو گھر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بھاگا فون کاٹ کے مردود، بات کرے گا۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا